पिता पुत्र पवित्रात्मा नाम रे आमेन। आपण मान समस्त को जय जेसु आमे प्रार्थना करिवा। नमस्ते मरिया निग्रह पूर्ण प्रभु तुमरी संगरे नारीगणक मतरे तुमे धन्य एवं धन्य तुमर गर्भफल जीशु ओई परमेश्वर माता पुण्य मरिया आंबे माने पापी आंबान निमंते वर्तमान ओ आंबान मरण समय रे नूतना कर कृष्णगढ़ मोर स्नेहर भाई भाई मैंने मुझे समस्त यही दैनिक आहार प्रोग्राम को मुझे स्वागत जनावि। आज हूँ जून मास 2 तारिख मंगलवार दिन। आज सुसमाचार मार्क लिखित सुसमाचार 12 अध्याय 13 रु 17 पद पर्यंत आम ध्यान करवा। तापरे सेमाने जीशु को तांकर कथार फांदरे पकईवा उद्देश्य फारिसी ओ हेरोदिय मानक मध्यरु केतेकंगु तांकर निकट को पठाइले। सेमाने आसी तांको कहले, गुरु आमे जानो आपण संकोच अटंती ओ आपण सचेत अटंती एवं काहारी को भय करती नहीं, कारण आपण कौनसी मनुष्यर पातर अंतर करती नहीं, मात्र सत्य अनुजाई ईश्वर मार्ग रे शिक्षा दियंती। सीजर को कर देवा विधि संकट अटे कि नुहे, सेमाने ताहा देवु कि आंबे माने ताहा देवु कि नहीं। सेमानंकर कपटता बुझी पारी जीशु सेमान को कहले, मते काहेंकी परीक्षा करुच, गोटे मुद्रा आनी मते देखाओ। सेमाने ताहा आनिले। तहु से सेमानंकु पचारले, एथिरे खोदित रूप और लिखन कहार। सेमाने तांकु कहले, सीसरंगर। जीशु सेमान को कहले, सीसरंकर जहाँ सीसरंकु दियो एवं ईश्वरंकर जहाँ ईश्वरंकु दियो। ताहा शुणी सेमाने संपूर्ण रूपे विस्मित हेले। प्रभुंकर सुसमाचार। हे प्रभु जीशु ख्रीष्ट तुम्हारा प्रशंसा हो। कृष्णगढ़ मोर स्नेहर भाई भाई मैंने जीशु जेरूसलेम मंदिर को सफा कले। यहूदी नेता मान प्रधान याजक मान ये सब पसंद है ना, तेणुक किपरि किमती जीशु को फांदरे पकईवाई कौन सी प्रकार रे जीशु को फांदरे पकईवाई से माने चेष्टा करुचंदी। कारण जीशु सेमानंकर दुर्नीतिग्रस्त कार्यकलापर विरोध करते विरोध करी मंदिर को सब सफा कले। तेणुक जीशु को फांदरे पकईवाई तांकर पाखक केते जन फारिसी एवं हेरोदिय मानू पाक पठेवा विषय आज समाचार आमे शुणिलु। आने आसिक जीशुंकर आगे बाहाना करी सेमाने कहते आपण सचेत अटंती, काहारी को भय करती ना, इमती से बाहाना करी जीशु को फांदरे पकईवाई से चेष्टा करछंती। जीशु को सेमाने अनुमोदन करी कहला परी बाहाना देखौछंती। ये सब कहला परे सेमाने जीशु को गोटे प्रश्न पचारे, सीजर को कर देवा उचित कि नहीं, विधि संकट अटे कि नुहे, ये प्रकार गोटे प्रश्न पचारे। हेले कौन अच्छी यह गोटे जटिल प्रश्न सेमाने पचारचंदी। जीशु जदि तुम्हें सीसर को कर दियो बोली कहले सेतेबेले कौन हम जीशु को गोटे माने भंड प्रवक्ता बोलिकी कहबार संभावना अच्छी। कारण जीशु निजे कौन अच्छी ईश्वर राज्य संस्थापना करने यही जगत को आसिले। ईश्वर माने ईश्वर शासन करेंगे, ईश्वर को ही आम राजा बोलिकी मानवर अच्छी। ये सब शिक्षा जीशु देउतिले। ये आउ जड़े राजा सीसर हेले कौन जीशु कौन अच्छी दुई दंगरे पाद रखिला परी हो, सीसर को भी मानिबा ईश्वर को भी मानिबा। ए प्रकार जीशु को सेमाने कहबे तमे जने भंड भविष्यत वक्ता बोलिकी कहबार संभावना अच्छी।
ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ରାଜା ବୋଲି ମାନନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କର ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କର ଦିଅ ବୋଲିକି ଯୀଶୁ କହିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ରାଜା ବୋଲି ମାନୁଥିବା ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିରୋଧ କଥା ହେଇଯିବ। ହେଲେ କ'ଣ ଅଛି, କର ଦିଅ ବୋଲି କହିଲେ ସେଟା ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ବିରୋଧ ହେଇଯିବ। ଜିହୁଦୀ ମାନେ କହିବେ ଯେ ଆମକୁ ତୁମେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ରାଜା ବୋଲି ମାନ, ଆଉ ଏବେ ତୁମେ କହୁଛ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନେ କର ଦିଅ ବୋଲିକି। ତେଣୁକରି ସେ କ'ଣ ଅଛି, ଯୀଶୁ ନିଜେ ନିଜର କଥାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରି ଖଣ୍ଡନ କଲା ପରି ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଦିଅ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ମାନେ ଦିଅ ବୋଲି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେହିପରି ଯୀଶୁ ନିଜର କଥାକୁ ଖଣ୍ଡନ କଲା ପରି ହେବ। ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କର ଦିଅ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ଦେଲେ ସେଇଟା ଆହୁରି ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଉଗ୍ରପନ୍ଥୀ ବୋଲିକି ସେମାନେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବେ। ରୋମା ମାନେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ରୋମା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସେ ଅଧିକାରୀ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କର ଦିଅ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଦେଲେ ଯୀଶୁ ଗୋଟିଏ ଉଗ୍ରପନ୍ଥୀ, ରୋମା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିରୋଧ କରିଥିବା ଜଣେ ଉଗ୍ରପନ୍ଥୀ ବୋଲିକି ଘୋଷଣା କରିବାର ମାନେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ହେଲେ ସେଇ ଏହା ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରାଧ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଧରେଇ ଦେବେ। ଏଇ ଲୋକ ରୋମା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଯୀଶୁଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ। ସେଇଟା ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭୁଲରେ ସେମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ମୋତେ ଲୁକ୍ ସୁସମାଚାରରେ ସବୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୋଧୀ, ଆମର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ରାଜା ନାହିଁ, ଏମିତି ସବୁ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାନେ ସେମାନେ ଭୁଲ ଅଭିଯୋଗ କରିବାଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ତେଣୁକରି ଯଦି ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କର ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଦେଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରିକି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ରିପୋର୍ଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତା, ରୋମା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ତେଣୁକରି ଯୀଶୁ ହଁ କର ଦିଅ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ, କି କର ଦିଅ ବୋଲି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା, କର ଦିଅ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅସୁବିଧା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର। ଆଉ ଯୀଶୁ କ'ଣ କହିଲେ, ମୋତେ ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରା ଦିଅ ବୋଲି କହିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ କଲା, ଗୋଟେ ଦେନାରା ବୋଲି କହିଲେ ଗୋଟିଏ ରୋମାର ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା, ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରା, ସେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା। ହେଲେ ସେ ଟଙ୍କା ଧରିକି ସେମାନେ ଆଣିଲେ, ତମ୍ବୁ କି ସେଟା ପିତ୍ତଳ ନହେଲେ ସେ ଟାଇପ୍ ରୂପା କ'ଣ ହୋଇଥିବ। ଆଉ ତାପରେ ପଚାରିଲେ ଏଥିରେ ଖୋଦିତ ରୂପ ଏବଂ ଲିଖନ କାହାର? ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯୀଶୁ କିଛି ସେଇଟା ହାତରେ ଧରିଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତୁମେ ଦେଖ କାହାର ରୂପ ଏବଂ କାହାର ନାମ କଥା ସବୁ ରୂପ ଏବଂ ଲିଖନ ଅଛି ବୋଲିକି ଯୀଶୁ ପଚାରିଲେ। ଏବେ କ'ଣ ଅଛି, ସେମାନେ କହିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର। ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମାନେ ସେଇ ଲୁହା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ କେତେ ବିଷୟ ଦେଖିପାରିବା। ସେଇ ଖୋଦିତ ଏବଂ ଲିଖନ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ତମ୍ବାକି ନହେଲେ ରୂପାରେ ନହେଲେ ପିତ୍ତଳରେ ସେ ଖୋଦିତ ହେଇଛି, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରୂପକୁ ଖୋଦିତ ହେଇଛି, ସେଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ତେଣୁକରି ତୁମେ ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦିଅ ବୋଲିକି ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତାର ମାନେ କ'ଣ, ସେଇ ରୂପ ଏବଂ ଖୋଦିତ ବାକ୍ୟ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦିଅ, ସେଇଟା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର। ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ସେଇ ଟଙ୍କାରୁ ଆମେ କାଢ଼ିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇଟା ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ସେହି ଲୌହରେ ସେଇଟା ଖୋଦିତ ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୁମେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ତୁମେ ଦେବାର ଅଛି, ତାପରେ ହିଁ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ। ଆଉ ଏହି ଲୌହ ଯେଉଁଠି ଲିଖନ ଏବଂ ଖୋଦିତ ହୋଇଅଛି ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ
ସେହି ଲୌହରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରୂପ ବା ଲିଖନ କାଢ଼ି ପାରିବା ନାହିଁ, ସେ କାଢ଼ି ପାରିବା ନାହିଁ। ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦିଅ ବୋଲି କହିଲେ ସେମାନେ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦେଇପାରିବ, ସେ ସେ ମୁଦ୍ରା ସାଙ୍ଗରେ ଆକା ଦେଇପାରିବ। ତେଣୁକରି ଯୀଶୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହିଁ ଦେବ, ତମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହିଁ ମାନେ ସେ ଲୌହ। ତେଣୁକରି ତୁମେ ସେହି ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲିକି ଯୀଶୁ କହିବାର ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ତାର ଅର୍ଥ। ତେଣୁ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଉତ୍ତରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସାଇଡ୍ କରିବା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ହେଲେ କ'ଣ ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସାଇଡ୍ କରିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଲୌହକୁ ଅଲଗା, ସେ ଖୋଦିତ ଅଲଗା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ଲୌହ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ସେ ଖୋଦିତ ରହିବ। ସେ ଲୌହ ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ସେଇ ଲୌହ ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଈଶ୍ୱର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ସକଳ ନେତୃତ୍ୱ, ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଅଛି, ଏଇଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଉପରେ, ଆଉ ଯେତେ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ଅଛି ନେତା ଏସବୁ ସେମାନେ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତଳେ ଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଯୀଶୁ ଏଥି ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ ସମ୍ମାନ ନ ଦେଇ ଜଣେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ମୂର୍ଖ ବିଷୟ। ତେଣୁକରି ଈଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇକି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ସମ୍ମାନ ନ ଦେଇକି ଆଉ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ଜଣେ ରହିବା ତାହା ମୂର୍ଖ ବିଷୟ ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଏମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତୁମେ କି ଅଧିକାରରେ ମନ୍ଦିର ସଫା କରୁଛ, ଏସବୁ କରୁଛ ବୋଲିକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ପରି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗମାତ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବାହାନା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପୁରା ତଳେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯୀଶୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଈଶ୍ୱର ମାନେ ଯେଉଁ ପଥରକୁ ତୁମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଅଛ, ସେଇ କାରିଗରମାନେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛନ୍ତି, ସେହି ପଥର ହିଁ କ'ଣ ପଥର ହେଲା ବୋଲିକି ଯୀଶୁ କହନ୍ତି। ତା ଗତକାଲି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଶନିବାର ଦିନ। କାରଣ କ'ଣ, ମାନେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ତିରସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ ପଥର ହେବ? ଯୀଶୁ ହିଁ ଶେଷରେ ଯୀଶୁ ହିଁ ଜିତିବେ, ଯୀଶୁ ହିଁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ, ଯୀଶୁ ହିଁ ରାଜା ହେବେ, ଆଉ ଯୀଶୁ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲିକି ସେମାନେ ପରେ ବୁଝିପାରିବେ। ତେଣୁକରି ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଈଶ୍ୱର ନାହିଁ, ରାଜା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁକରି ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ କ'ଣ ଅଛି, ଅବଶ୍ୟ ଶାସନ ଓ ପ୍ରଶାସକ ସରକାର ସବୁ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଅଛି। ମାନେ ସରକାର ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲିକି ଯୀଶୁ କହୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ସରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ, ଏହା ହିଁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ରାଜନୀତିକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ, ଧର୍ମ ଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଶିକ୍ଷା ଆଜି ଯୀଶୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପରେ ନାହିଁ ଏସବୁ କିଛି। ତେଣୁ କର ବାନ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେବା କଥା, ତାହା ଯାହା ତିରସ୍କାର କରିବାକୁ ନାହିଁ। ହେଲେ କ'ଣ ଅଛି, କର ବାନ୍ଧି ବୋଲି କହିଲେ ବାନ୍ଧ, ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେବା କଥା ତାହା ନ ଦେଇକି ତୁମେ କେବଳ କର ବାନ୍ଧିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ରାଜାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲିକି ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆଜି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେବାର ଅଛି, ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନାହିଁ, ରାଜନୀତିକୁ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଜିର ସମାଚାର ପାଇଁ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ତୁମର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାମର୍ଶ ଦେଉଅଛ ଆମମାନଙ୍କୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ,
ତୁମର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କରି ତୁମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମର ଯାହା ହକ ତାହାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତୁମର ଅଧିକାର ହକ ତାହା ତୁମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏହା ପ୍ରଭୁ ଆମର ଶକ୍ତି ସମୟ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁକିଛି ତୁମ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମ ପ୍ରଜର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଏସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କରୁଅଛୁ ତୁମର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟସ୍ଥରେ ଆମେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଯୀଶୁ।